આજે મહાત્મા ગાંધીની 156મી જન્મ જયંતિ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ સર્વધર્મ પ્રાર્થના સભામાં તેમણે હાજરી આપી હતી અને આ દરમિયાન અધિકારીઓ, નેતાઓ, સામાજિક આગેવાનો, વિદ્યાર્થીઓ પણ ત્યાં હાજર રહ્યા હતા। आज 2 ऑक्टोबर एटले महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। 2 ऑक्टोबर ने आजना रोज 156મી महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। आ जन्म जयंती निमित्ते पोरबंदर खाते ए प्रार्थना सभाનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। आज महात्मा गांधी की 156મી जन्म जयंती और जन्म जयंती निमित्ते गांधीजीना ए जन्मस्थान ए पोरबंदर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। पोरबंदर में गांधीजीना जन्मस्थान कीर्ति मंदिर खाते आ आयोजन कराયું હતું કે જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ પહોંચ્યા હતા। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ સર્વધર્મ પ્રાર્થના સભામાં તેમણે હાજરી આપી હતી અને આ દરમિયાન પોરબંદરના રાજકીય નેતાઓ, સામાજિક આગેવાનો અને સાથે જ અધિકારીઓ પણ પ્રાર્થના સભાની અંદર હાજર રહ્યા હતા। નાગરિકો અને નેતાઓએ પ્રાર્થના સભાની અંદર એક સાથે જોવા મળ્યા। પોરબંદરના કીર્તિ મંદિર ખાતે આ એ પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયા સાથે ज राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित કેટલાક નામી अधिकारीओ, नेताओ, सामाजिक આગેવાનો, विद्यार्थीओ पण त्यां हाजर रह्या हता। आ पोरबंदरना कीर्ति मंदिरना ए दृश्यो छे के ज्यां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले पहोंच्या हता। महात्मा गांधीने पुष्पांजलि अर्पण कर्या अने त्यारबाद प्रार्थना सभानी अंदर तेओ जोडाया हता। जो कि प्रार्थना सभानी अंदर भाई श्री ओझा पण त्यां उपस्थित हता अने आ दरमियान मुख्यमंत्रीए त्यांथी शुं संदेशो आप्यो ए पण सांभळो। पूज्य महात्मा गांधी जी जन्म जयंती अवसर पर विजय आजनी सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सौनी साथे उपस्थित मारा साथी मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावड़िया, पूज्य भाई श्री रमेशभाई ओझा, पोरबंदर जिला पंचायतना प्रमुख श्री भरतभाई परमार, मारा साथी धारासभ्य श्री अर्जुनभाई मोरवाडिया, पोरबंदर जिला भाजपा प्रमुख डॉक्टर कृष्णाबेन तिवारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बाबूभाई कोकरिया, पोरबंदर शहर भाजपा प्रमुख श्री सागरभाई मोदी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग मुद्रा नवल एरिया रियल एडमिरल श्री सतीश वासुदेव, कलेक्टर श्री सब अधिकारीगण, मंत्रीश्वर, अनुभव, प्रेस मीडिया मित्रों सबने मारा नमस्कार। असत्य पर सत्यना विजयना पर्व विजयादशमी की सौने खूब खूब शुभकामनाओं। एवा सत्यना पुजारी महान युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जन्म जयंती दिव्य चेतना ने कोटि कोटि वंदन करूं। महात्मा गांधी जी ने याद करता अपनी नजर समझ एक सेवा भावी संत, अहिंसा उपासक, अदना विश्ववारों चित्र उपसी आवे। आ माटी में जन्मेला मोहनदास गांधी आज साबरमती संत और अहिंसा पुजारी तरीके समग्र विश्व में पूजाय। अहिंसा ए नम्रता की पराकाष्ठा है अने नम्रता विना मुक्ति कोई काळे नहीं एवं पूज्य बापुए अपना अनुभव की सिद्ध कर। पूज्य बापुए स्वराज अपाव्य अंत्योदय गरीब तथा गामडाना उत्थान माटेनी आलेख जगाड़ी। राज्यनी ये यात्रा स्वराज्यनी ये यात्रा ने अपना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी स्वराज्य में पलटावी। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित कल्याण देश साथे सुशासन आप्युं। पूज्य बापुए आपेला स्वच्छताना विचारे વધુ ઉન્નત સ્તરે સાર્થક કરવા विश्व नेता वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी हमेशा प्रायोरिटी आपी। તેમણે જાતે હાથમાં ઝાડુ લઈને
સફાઈને જન આંદોલન બનાવ્યું છે અને દેશ અને દુનિયામાં દાખલો બેસાડ્યો. શ્રી મોદી સાહેબે શરૂ કરાવેલા સ્વચ્છ ભારત મિશનથી સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે ક્રાંતિ આવી. નાના બાળકોથી લઈને વડીલ વૃદ્ધ અને દરેક વ્યક્તિ સ્વચ્છાગ્રાહી બન્યા છે. છેવાડાના લોકોને લાભ પહોંચાડીને તેમના આર્થિક સામાજિક જીવનમાં પરિવર્તનનો વિચાર મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રેરણા છે. ગયા 11 વર્ષમાં શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ગરીબ, વંચિત અને છેવાડાના માનવી સુધી સુખ સુવિધા પહોંચાડવાની નેમ સાથે રાષ્ટ્રના વિકાસ પૂજ્ય બાપુએ જોયેલું સપનું સાકાર થઈ રહ્યું છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ સૂત્રના સાધને ખાધી અને સ્વદેશીની આઝાદ ભારત માટેની પીઠિકા કરીને આઝાદી અપાવી. હવે સ્વદેશીથી આત્મનિર્ભરતા અને સમૃદ્ધિનો મંત્ર આત્મસાત કરીને આદરણીય મોદી સાહેબે વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણની પ્રેરણા આપી. આ માટે તેમણે વોકલ ફોર લોકલનો સંકલ્પ કર્યો છે. સ્વદેશી ચળવળનું પ્રતીક એવી ખાદીના ઉત્પાદન અને વેચાણમાં વડાપ્રધાનજીના પ્રયાસોથી 4 થી 5 ગણો વધારો અને તેનાથી 2 કરોડ જેવી નોકરી પણ ઊભી થઈ. હવે આપણા ઉદ્યોગો વોકલ ફોર લોકલ અને સ્વદેશી અપનાવીને આત્મનિર્ભર ભારત, સમૃદ્ધ ભારતના નિર્માણમાં સહયોગી બને તે માટે તાજેતરમાં તેમણે નેક્સ્ટ જનરેશન જીએસટી રિફોર્મની ભેટ આપી. આ ભેટ જનજનના બચત ઉત્સવની સાથે દેશના વિકાસ માટે પણ દિશાદર્શક બનશે અને સ્વદેશીને વેગ આપશે. જે પ્રકારે સ્વરાજ માટે સ્વદેશીનું આંદોલન દેશમાં ઉભું રહ્યું હતું, એ જ પ્રમાણે સમૃદ્ધ ભારત આત્મનિર્ભર ભારત માટે આપણે સ્વદેશીને અપનાવવાનું. આજના દિવસે આપણે સંકલ્પ કરીએ દેશમાં બનેલી સ્વદેશી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી. આજના આઈટી યુગમાં મોબાઈલ એ માહિતી અને સેવા મેળવવાનું સરળ માધ્યમ છે, ત્યારે આજે સ્વદેશી પ્રતિક વહેંચણીની સાથે સાથે મોબાઈલ પણ એટલો જ પ્રસ્તુત છે. પૂજ્ય બાપુના જન્મસ્થળ, કીર્તિ મંદિર અને બાપુજીના જીવન કવરની માહિતી મોબાઈલથી આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલું QR કોડનું પણ આજે વિમોચન છે. અહીં આવનાર પ્રવાસીઓને મહાત્મા ગાંધીજીના જીવન દર્શન, જન્મસ્થળની વિગતો આંગળીના ટેરવા પર મળી રહે તે માટે આ નવી સુવિધા ઉપયોગી બનશે. દેશને ગુલામીઓથી મુક્તિ અપાવવા અંગ્રેજો સામેના જંગમાં સફળતાથી પૂજ્ય બાપુના નેતૃત્વમાં 1947માં આપણને આઝાદી મળી. હવે 2047 આઝાદીની શતાબ્દી વિકસિત ભારતના સપનાને સાકાર કરવાની અમૂલ્ય તક આપણને મળી. 2047 સુધી આ અમૃતકાળની યાત્રાને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં આપણે આત્મનિર્ભરતા, ગરીબ કલ્યાણ, સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણ સંરક્ષણના સંકલ્પથી આગળ વધાર્યું. આજે આપણે સૌ પ્રાર્થના સભા દ્વારા પૂજ્ય બાપુના માર્ગે ચાલવાનો સંકલ્પ લઈએ. હૃદયમાં પ્રેમ, જીવનમાં અહિંસા, સમાજમાં સમરસતા અને રાષ્ટ્ર પ્રથમના ભાવથી કર્તવ્યરત રહીએ. એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરુદ્ધ ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય.